Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So dear students, आज आम तुम कौन पढ़ा ना तुम क्लास 10 हिस्ट्री तुम भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग तुम जो फास्ट यूनिट अच्छी प्रथम अध्यायर जो भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युग तार प्रथम चैप्टर जहाँकि हूँ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव ताहा आज आम पढ़ाक जाऊँ। तो पिला जो मैंने चैनल को प्रथम कर चैनल को सब्सक्राइब कर दियो जहाँफल मुझे जेकोसी वीडियो अपलोड करी तुम पाक सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टी पहुँची एवं यही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कौन करी तुम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी अच्छी तुम जाए से जॉइन हो जाओ जहाँफल यही चैप्टर कौन ना नोट्स मुझे बनई अच्छी से नोट्स तुमको मुझे प्रोवाइड करी जहाँफल तुम से नोट्स को फॉलो करी भल भाव में पढ़ी पार बुझी होची एवं यही चैप्टर एंड होगा मुझे नोट टी तुमको प्रोवाइड करी तो व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन होगा भूल ना बुझी होची तुम लिंक टी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी एवं तुम जो तुम नोट्स बनई अच्छी तो तुम्हें टिके देखी दियो से नोट्स कि भाव में अच्छी मुझे तुमको देखा दूसरी से नोट्स कि भाव में तुम प्रिपेयर कर तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बुझी होची तो से नोट्स कौन हम तुम व्हाट्सएप ग्रुप पाइपर तो व्हाट्सएप ग्रुप जाओ जॉइन हो जाओ मो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे दी अच्छी तो तुम से नोट्स टी तुम देखिपार जे कौन अच्छी ना देख एठारे मुझे तुम मेंशन करी अच्छी कौन तुम स्टार्टिंग रू कौन भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी को आविर्भाव तुम फास्ट चैप्टर काना जहाँ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी बुझी होची तो एठारे तुम स्वर्णर नाम मोहन दास करमचंद गांधी जन्म केवे करते कौटे कौन करते तुम सब ये मेनसन कराची तुम सर्टली हिसाब से दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी कार्यावली कौन थी तुम जो इम्पोर्टाट अच्छी चंपारण आंदोलन खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन रावलादाइन विरोधी आंदोलन आउ कौन अच्छी ना तुम जालियानवाला बाग हत्याकांड यही सब गुड़ कौन ना मुझे भल भाव में ये मेनसन कर इतिहास घटनावली और समय तुम तुम मसीहा इंपोर्टाट डेट गुड़िक मुझे कौन ना नोट डाउन कर तो जो मैंने पीडीएफ दरकार तुम्हें मो चैनल जॉइन कर पार तुम व्हाट्सएप ग्रुप मु लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दी अच्छी तो तुम्हें जॉइन कर तो देख आज आम स्टार्ट करवा तुम क्लास 10 हिस्ट्री फास्ट चैप्टर तो देख पे कौन अच्छी ना पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी से महात्मा गांधी अन्यतम तो कौन कही ना पृथ्वी इतिहास पृष्ठारे मीन्स जो आम पृथ्वीर इतिहास अच्छी से ही इतिहास पृष्ठारे जो केते जन विशिष्ट व्यक्ति नाम उल्लेख अच्छी जो केते कौन ना विशिष्ट कौन ना लोक मानकर नाम उल्लेख अच्छी महात्मा गांधी होचंदी कौन ना अन्यतम बुझी होची जातिर पिता महात्मा गांधी केवल भारत इतिहास नुहे समग्र विश्व जड़े जननायक भाव में परिचित तो महात्मा गांधी जी किए होचंदी कौन नाम जातिर पिता से केवल केवल कौन ना भारत इतिहास नुहे से समग्र विश्व जड़े जननायक भाव में परिचित जननायक मीन्स कौन ना लोक मान नायक बुझी होची भाव में कौन ना से समग्र विश्व परिचित तो देख कौन अच्छी आग को भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी प्रवेश भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश मीन्स भारतीय राजनीति जिते महात्मा गांधी कौन कले ना प्रवेश कले ता कौन सृष्टि करथिला एक नूतन अध्याय सृष्टि करुथिला कोठी सृष्टि करथिला ना भारतीय स्वाधीनता संग्राम में कौन करथिला ना एक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला बुझी होची एही महान पुरुष को पूरा नाम थिला मोहन दास करमचंद गांधी जो आम महात्मा गांधी बा गांधीजी बोली आम सब बेले कही था पूरा नाम कौन थी ना मोहन दास करमचंद गांधी तो पिला माने यही सर्ट क्वेश्चन गुड़ी तुम मन रखी दियो जे कौन तांको नाम थिला ना मोहन दास करमचंद गांधी से 1869 मसीहा बा ख्रीष्टाब्द अक्टोबर 2 तारिख रे कौन ना तुम गुजरात पोरबंदर नामक स्थान में जन्मग्रहण करते से क्यों ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते तुम 1869 मसीहा आई थिंक तुम समस्त जानी यही सब ओके एवं कौन ना तुम अक्टोबर 2 तारिख 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख कौटी जन्मग्रहण करते गुजरात पोरबंदर नामक एक स्थान में जन्मग्रहण करते बुझी होची पूरा नाम कौन थी मोहन दास करमचंद गांधी से केते ख्रीष्टाब्द जन्मग्रहण करते 1869 अक्टोबर 2 रे एवं क्यों जन्मग्रहण करते ना गुजरात पोरबंदर नामक एक स्थान में जन्मग्रहण करते एते पर्यंत क्लियर 1882 ख्रीष्टाब्द से कस्तूरबा को बह करते केते मसीह पे मैंने 1882 मसीह क्या बह करते कस्तूरबा को बह करते बुझी होची 1882 मसीहा मीन्स से समय केते वर्ष होता या तुम हो 70 देन 80 तुम कौन ना 12 13 ईयर कौन ना से मैरिज करते बुझी होची
କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ ନା ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେଖ ଆମେ ତୁମର ଆଗକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା ଆଗକୁ 1888 ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ। କେତେ ମସିହାରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କଲେ ନା ତୁମର 1888 ମସିହାରେ। ବୁଝିଯାଉଛି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଦିଅ। 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ପରେ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କଲେ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା 1888 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାରିଷ୍ଟର ଭାବରେ ବା ତୁମର କ'ଣ ନା ତୁମେ ଗୋଟେ ଲୟର ଭାବରେ କ'ଣ ରାଜକୋଟ ଓ ବମ୍ବେ ଠାରେ କ'ଣ ନା ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ସେ ଲୟରିଂ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ନାମକ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଓକିଲ ରୂପେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଜଣେ କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ଏବଂ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ତୁମର ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଦେଖ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ତୁମର କ'ଣ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ। ବୁଝି ହେଉଛି। ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ। ତ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଶ୍ୱେତ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ତୁମର ଧୋବ। ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କ'ଣ ଶ୍ୱେତ ଅଙ୍ଗ ଯାହାର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ଧୋବ ରଙ୍ଗ ଯାହାର ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନଥିଲା ଧୋବ ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ। ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ମିନ୍ସ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ କିପରି ଥିଲା ତୁମର ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଯେଉଁ ତୁମର ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କିପରି ଥିଲା ନା ତୁମର ବ୍ଲାକ୍ ଥିଲା। ତ ସେହି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟଙ୍କ ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ନା ତୁମର ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ତ ଦେଖ ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ସେଠାରେ କ'ଣ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନଥିଲା ନା ତୁମର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ନଥିଲା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ନାମ କ'ଣ ନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବା ତୁମର କ'ଣ ନା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶକୁ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥାନ ବଛା ଯାଇଥିଲା ନା ଜନାକୀର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୀର୍ଣ୍ଣ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜନଗହଳି ଅବସ୍ଥା ଠାରୁ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସ୍ଥାନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେପରି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ କ'ଣ ତୁମର ତୁମର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଲୋକମାନେ ନିଜର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ପକାଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତୁମର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମାନେ ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ ନା ରାତି 9ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତୁମର ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୁମର ଅସୁବିଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ତୁମର ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ତୁମର ବଗି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ତୁମର କୋଠରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେହି କୋଠରୀରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ସେମାନେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ନା ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିକ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ସେହିଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ବଣିଜ ଜାହାଜ ମାଲିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ନା କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଓ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଦୃଷ୍ଟି ବା ତୁମର ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି କାଢ଼ି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଥରେ ସେ ରାତି 9ଟାରେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।
ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାତି 9ଟାରେ ପାଦ ଚଲା ରାସ୍ତାରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାତି 9ଟାରେ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି। ଏବଂ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରହିବାରକୁ କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେହିଠାରେ ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ବା କୋଠରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ରେଳଗାଡ଼ିର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ ସହଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନର ରେଳଗାଡ଼ିର ଗାର୍ଡ ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସହ ଉକ୍ତ ରେଳ କୋଠରୀରୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଥରେ ପ୍ରଥମ ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଣେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କର ସେଇ ରେଳଗାଡ଼ିର ସେ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ପୋଲିସ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାମାନପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେଖ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମନ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଜାଗ୍ରତ ଉଠିଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ସେଠାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894ରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କଲେ। ତ ସେହିଠାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା 1894 ମସିହାରେ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ପିଲାମାନେ, 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ କ'ଣ ନା ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତ ଦେଖ ଏହାକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ ଯେ 1894ରେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାରତୀୟ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ହେଇଥିଲା 1894 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ତୁମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍। ବୁଝି ହେଉଛି। ଦେଖ ଆଗକୁ ଯିବା। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଆମ ଉପରେ ବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସେ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ସେ କ'ଣ ନା ହିଂସାତ୍ମକ ପଥକୁ ଆହରଣ ନ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସାର ପଥକୁ ଆଧାରିତ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ବୁଝି ହେଉଛି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମିନ୍ସ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ବୁଝି ହେଉଛି। 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉକ୍ତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମେ କେବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ ନା 1906 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। କାହିଁକି କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ସରକାର 1906 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ଥିଲା କେଉଁ ଆଇନ ନା ପ୍ରଣୟ କରିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ତୁମର ଭାରତୀୟ ନିଜର ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଛାପ ଥିବା ସେହି ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ସବୁ ସମୟରେ ନିଜ ସହିତ ବହନ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ବୁଝି ହେଉଛି। ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ତୁମର କ'ଣ ନା ଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ କଲେ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ, ଏହାକୁ ମନେ ରଖ, 1906 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା। 1906 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ସେହି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବୁଝି ହେଉଛି। ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ସରକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ବା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଗଲା। ବୁଝି ହେଉଛି।
ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କଲା। ଏହି ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୋଧ ସରକାରଙ୍କ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର କ'ଣ ନା ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଆଇନ ମାନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ସଫଳ ହେଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି କ'ଣ ହେଲା ନା ସଫଳ ହେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣୀତ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ଆଇନ, ଦେଶରୁ ଗମନ୍ତର ବା ଦେଶରୁ ଗମନ କରିବା ଆଇନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଣୀତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ କେଉଁମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତୀୟମାନେ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ମସିହାରେ? 1908 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କଲେ। ସେମାନେ ନାଟାଲ ସୀମାରେ ଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ ନା ସେଟାକୁ ଗମନ କରି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ପୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା। ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କମିଯିବା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1913 ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ମିନ୍ସ କ'ଣ ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ହାଇକୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇନଥିବା ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା। ମିନ୍ସ କ'ଣ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ କ'ଣ ନା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଉଛି, ଏହା ବିରୋଧରେ ସଂଗଠିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କ'ଣ କରିଥିଲା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ବୁଝିହେଉଛି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନୂତନ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ମିନ୍ସ ତୁମର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ହାର ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ବୁଝିହେଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ, ସେହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ବୁଝିହେଉଛି, ସୋ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଯାହା ରହିଗଲା ତୁମେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମର ନୋଟ୍ସ ବନାଇ ଅଛି ତ ତୁମେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ସେ ନୋଟ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ସେ ନୋଟ୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ବୁଝିହେଉଛି, ତ ସେଇ ନୋଟ୍ସ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇପାରିବ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯାଅ, ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ତୁମର ସେଇ ନୋଟ୍ସଟିକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମର ମେନସନ୍ କରିଅଛି କ'ଣ ତୁମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଆଉ ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର କ'ଣ ଯାହାକି ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କ'ଣ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ବୁଝିହେଉଛି, ତ ଏଠାରେ ତୁମର 16 ନମ୍ବର ତାଙ୍କର ନାମ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଜନ୍ମ କେବେ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତୁମର ସବୁ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରାଅଛି। ତୁମର ସର୍ଟଲି ହିସାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ଥିଲା ତୁମର ତାପରେ ଯେଉଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁହା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ, ରାଓଲାଦ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ତୁମର ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଠାରେ ମେନସନ୍ କରିଅଛି। ଇତିହାସର ଘଟଣାବଳୀ ଓ ସମୟ ତୁମର ମସିହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି PDF ଦରକାର ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ତୁମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଅଛି, ତ ତୁମେ ସେଥିରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଭ୍ରିୱାନ୍।